کہ مسلمان جہاں منورٹی میں ہوتے ہیں تو وہ سیکولرزم کے حق میں ہوتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں منورٹی میں سیکولرزم کو انجوائے کرتے ہیں، میجورٹی میں وہ ایکسٹریم اسلام کو لے کے تو منورٹیز کو اوپریس کرتے ہیں۔ یہ ان کی ڈبل مورل، بلکہ لیک آف مورل جو ہے، مورالٹی جو ہے نا، وہ ان کا اصول زندگی ہے۔ تو ہمارے لوگوں کا تو کوئی مورل پرنسپل نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو، کچھ نے، ناٹ آل، شریف لوگ تو شریف لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے کے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد اس عورت کو الگ گھر مل جاتا ہے بائی دا اسٹیٹ، اور اس کو الگ فنڈنگ بھی ملتی ہے۔ وہ گھر پھر انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور رہتے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، اور کچھ ایکسٹریم کیسز میں لوگوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کو یہاں بلا لیا اور بعد میں طلاق دے کے، خیر جو بھی ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ اینڈ فرینڈز، آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو میں پاکستان کے ہی ایک بندے نے جس طرح سے جو پاکستان کا جو گھنونا چہرہ ہے، وہ جو بھیانک چہرہ ہے، وہ انہوں نے سامنے پیش کیا ہے، جس کو دیکھ کر کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، کہ کیا کوئی پاکستانی یا کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، آئے جو پاکستانی ہیں، دھرم کے نام پہ اندھے ہو کر کے کس طرح سے انہوں نے جو حرکتیں کی ہے، وہ باقاعدہ سوچنے والی بات ہے۔ تو آئیے آج اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں سپورٹ کریں، اور اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اس کو دبانے کے بعد بغل میں جو ٹاپ کی گھنٹی کی پکچر آئے گا اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ سر، ہم رونا پیٹنا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم کر رہا ہے ہندوستان، یہاں پہ یہ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ کر رہا ہے، لیکن خود ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم FATF جب ہمیں گرے لسٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا جواب سر ہمارے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جواب ہے ہی نہیں نا کوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، میں مثلا کہتا ہوں کہ مسلمان جہاں منورٹی میں ہوتے ہیں تو وہ سیکولرزم کے حق میں ہوتے ہیں، کہیں بھی اب دیکھیں نا، سارے یورپ کے اندر اگر وہ کرسچن سٹیٹ بنا دیں تو ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو ہو جائیں گے نا، تو ہم ہونے دیں گے یہاں پہ؟ نہیں، مولویوں سے پوچھیں، مجھے تو چھوڑے نا، میں تو سیکولر مائنڈیڈ ہوں۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں یہاں پہ کسی نے قرآن شریف کو جلا دیا، وہ جب جلا تو ودن 1 آور یا 2 آورز یہاں پہ سو کالڈ اخبار چھپتا ہے، یہی اپنا انٹرنیٹ پہ بہت بڑی خبر لگا دی کہ قرآن شریف کی بے حرمتی سویڈن کے اندر، یہ وہ۔ میں اس بندے کو جانتا تھا، میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا یار بات سنو، وائی ڈونٹ یو گیو دا پراپر بیک گراؤنڈ، کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو وہاں پہ خاصے مسلمان ہیں، ترک، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغان بہت وہاں پہ رہتے ہیں، ہاں جی، کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ نے اجازت دے کے مسجد بننے دی ہے اور اذان کا بھی حق دے دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم نے یہ بیک گراؤنڈ دی ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بھی بنتی ہیں اور اذان کے بھی حقوق مل رہے ہیں؟ آپ اگر یہ ایک خبر لگا رہے ہیں تو اس کو پوری بیک گراؤنڈ میں دیں۔ میں نے کہا تم نے اور تمہاری اولاد نے یہاں کے سسٹم میں رہ کے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے، فری ایجوکیشن ہے، فری آپ کو میڈیکل ایڈ بنتی ہے، ملتی ہے سب کو جو یہاں پہ رہتے ہیں، کبھی اس کا ذکر کیا ہے؟ اور ایک خبر تم دے رہے ہو سینسیشن کے لیے وداؤٹ گیونگ دا بیک گراؤنڈ، کے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں پہ اذان بھی دی جاتی ہے، اور یہاں پہ مسجد جب بنی تھی تو اعتراض ہوا تھا، لیکن اس میونسپیلٹی نے ان کے حقوق کو مانا اور وہ مسجد بنی، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ یہ اذان بھی دے لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک احساس کمتری ہے، کیونکہ پچھلے 1100 سال میں دنیا کی ترقی میں ہماری ایک بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ لیک آف پرفارمنس کو یا تو آپ مان لیں اور سر نیچے کر کے محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے جاپان نے کیا، ہندوستان نے بھی کیا۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ کاسٹ سسٹم کی بنیاد پہ ہندوستان کبھی ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتا، کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے 1 مین 1 ووٹ کر کے براہمن کو اور اچھوت کو ایکول ووٹ دے دیا نا۔ لیکن مسلمان جو ہیں منورٹی میں سیکولرزم کو انجوائے کرتے ہیں، میجورٹی میں وہ ایکسٹریم اسلام کو لے کے تو منورٹیز کو اوپریس کرتے ہیں۔ یہ ان کی
डबल मॉरल, बल्कि लैक ऑफ मॉरल जो है, मोरालिटी जो है ना, वो इनका असूल है जिंदगी है। मुनाफिकत सर, हम इसको अगर आसान अल्फाज में कहें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर लफ्ज होगा। अच्छा लफ्ज है, मैं जरा घबरा रहा था इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आपने कर दिया। नहीं सर नहीं, वो बिल्कुल कह देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हमारे यूके में जाते हैं, यहाँ पहले इनको वीजा नहीं मिल रहा होता, उसके लिए ये पता नहीं क्या कुछ करते हैं, झूठे सच्चे सब करते हैं, फिर वहां पे जाके सर कहते हैं इसको हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है। उस यूके के पीछे सर लगे हुए कि यहाँ पे यहाँ पे जो है सुन्नी है, मैं जानता हूँ, उन्होंने आके कहा कि हम अहमदी हैं और यहाँ पे सियासी पनाह ले ली। ये स्वीडन की बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने आके यहाँ पे जो मतलब वो शिया बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने कहा कि हम वहां पे पॉलिटिकली ओप्रेस थे और अपने जो है ना मातम के निशान दिखाए। वो एक के बाद दूसरा जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार डॉक्टर के पास तो भेजो। उन्होंने कहा ये जो निशान है ना, ये 25 साल पुराने हैं, ये आज के नहीं है। तो ये अगर मातम का निशान है तो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं है, निशान जरूर है। तो हमारे लोगों का तो कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये भी बता दूं कि लोगों ने अपनी बीवियों को, कुछ ने, नॉट ऑल, शरीफ लोग तो शरीफ लोग ही होते हैं, अपनी बीवियों को तलाक दे के, तो उससे ये होता है कि तलाक के बाद उस औरत को अलग घर मिल जाता है बाय द स्टेट और उसको अलग फंडिंग भी मिलती है। वो घर फिर इन्होंने किराए पे दिए हुए हैं और रहते अपनी बीवी के साथ हैं। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोगों ने अपनी बहनों के साथ निकाह करके उनको यहां बुला लिया और बाद में तलाक दे के, खैर जो भी है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये हर जगह पे हो रहा है। देखिए उसमें मसला क्या है, यहाँ पे बताया जाता है कि इनसे नफरत करो, ये मतलब कोई कुरान की कोई आयत है, हालांकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में उसकी वो हुई थी कि क्रिश्चियंस और जूस तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो इस किस्म की यहाँ पे भी रोज होती रहती है कि इनसे दूर रहो, ये करो, वो करो और नफरत करो इनसे। और मैंने तो ये भी एक दफा देखा था, अगर चाहें तो वो केस बता दूं आपको। प्लीज प्लीज। मेरे एक दोस्त थे हामिद शाह साहब, बड़े अच्छे नेक आदमी थे, उनके पास में जाया करता था जी। उनको एक बंदा मिलने आया, वो मेल नर्स था, यानी औरतें नर्स होती है ना, मेल नर्स भी होते हैं। जी जी। उसने अपना घर बेचा और घर बेचने के बाद असूल ये है कि महल 30% जो प्रॉफिट होता है ना, वो फिर आपको स्टेट को देना पड़ता है एज टैक्स, उसे प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। उसने कहा कि शाह साहब मैंने तो कोई पैसे नहीं देने, और मुझे किसी ने ये फतवा दिया है, एक मौलवी ने, कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि तुम गैर मुस्लिम से जो फायदा उठा सको वो उठा लो। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सारा पैसा लेके पाकिस्तान चला जाऊं, और कानून के मुताबिक मुझे बताया गया है कि अगर आप पता नहीं 5 या 10 साल के बाद वापस आ जाएं, तो जो आपके होते हैं ना ये सिविल क्लेम्स यानी टैक्स के, वो फिर आप पे नहीं लगते। और वही हुआ, वो बंदा फिर बाद में वापस आ गया, उसने कोई टैक्स नहीं दिया। और फिर मैंने उसको प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा ये सोचो अगर स्वीडिश सोसाइटी में ये खबर आ जाए कि द फाउंडर ऑफ द रिलीजन रसूलुल्लाह ने ये कहा है, तो तुम्हारा और तुम्हारे मजहब का और तुम्हारे कल्चर का क्या नाम रहेगा। क्योंकि मुझे शक है कि अगर किसी मौके पर रसूलुल्लाह ने ऐसे कहा हो, लेकिन इस किस्म की कई हदीसें भी ये कोट कर देते हैं, कुरान को भी कोट कर देते हैं। तो ये सारा एक रैकेट है, और वो रैकेट सारी दुनिया में है कि इनके साथ इनसे पूरा फायदा उठाओ और इनकी लड़कियों से भी शादी करो, जब आपको परमिट मिल जाए तो उनको निकाल दो और अपनी मुल्क से बीवी ले आओ, फिर उसके जो है ना मंथली सैलरी वो भी अपनी जेब में डाल लो। मैं बहुत ऐसे केस जानता हूं। सो फ्रेंड, बात कहें कि अगर ये कोई और कहता, जी हाँ, ये जो पाकिस्तान के बारे में अभी आपने सुना कि कोई और कहता, किसी और देश का बासिंदा कहता, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं डाउट होता कि चलो झूठ है या कोई अफवाह फैला रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पाकिस्तानी बंदे ने जो राज खोला है, और इनफैक्ट खोला क्या है तो अब दुनिया के सामने बाहर आ रही है और ये जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जो सच्चाइयाँ हैं पाकिस्तान की निकल के अब सामने आ रही है। तो अब इन्होंने जो पाकिस्तानी बाहर जाकर के क्या करते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से मक्कारी करते हैं, और किस तरह से जो रिश्तों को भी मर्यादा को ताक पे रख करके सिर्फ और सिर्फ कि धर्म ने उनको ये बोला है, उसके
उसके ऊपर अंधे होकर के किस तरह से दूसरे कंट्रियों के जा करके, दूसरे देशों में जा करके उस देश को ही चूना लगाते हैं। ये पाकिस्तान की इस हकीकत को सुन के वाकई में हैरत होती है कि क्या कोई इंसान सिर्फ धर्म के नाम पे अंधे होकर के ऐसा भी कर सकता है क्या। जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जाकर के जिस देश का खाते हैं उस देश का कह सकते हो कि कुछ 1% भी उस देश के लिए नहीं सोचते, बस सिर्फ ये सोचते हैं कि किस तरह से उनका धर्म उस देश के अंदर आ जाए या उस अपने धर्म के नाम पे कैसे उस देश से फ़ायदा उठाया जाए। ये जो पाकिस्तानी सोच है वाकई खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इस सोच को जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब पूरी दुनिया समझ रही है और जान रही है, तो ऑब्वियसली यही कारण है कि जहाँ जहाँ पे देखोगे आप कि पाकिस्तानियों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। और न सिर्फ शक की निगाहों से बल्कि उन्हें पता है कि जो पाकिस्तानी उनकी जो सोच है कितना खतरनाक है उनके देश के लिए। और इसलिए बहुत सारी देशों ने पाकिस्तानियों को बिल्कुल कह सकते हो कि एक तरह से पाबंदी लगा दी है घुसने में ही, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और न सिर्फ उस देश का जिस देश में जाएंगे उस देश के अंदर एक अशांति फैलाएंगे, बल्कि उस देश के जो कैरेक्टर है उसको भी हानि पहुंचाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान की इस सच को अब दुनिया जान रही है और समझ रही है। खैर, हमें हैरत इस बात की होती है कि एज ए इंसान आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, कैसे आप धर्म के अंधे हो सकते हैं। जी हाँ, तो खैर फ्रेंड, अब ये सच्चाई दुनिया के बाहर आ रही है और लोग समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को डील करने का लोगों को तरीका भी निकालना आ रहा है। सो फ्रेंड, दैट्स इट। आज के वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।